अजकल सारे संसार दे विच चर्चा का विषय है, खास तौर पर पंजाबियों के अंदर कि जिहड़े गदरी बाबे सन जद साडे फ्रीडम फाइटर सन, उन्हां दी राजनीतिक समझ की सी, वो कौन सन, जानी गदरी बाबे कौन सन विषय के उत्ते अजकल बड़ी चर्चा चल रही है। दो किस्म के विचार साडे सामने आ रहे हैं कि एक विचार ये कह रहे हैं कि शायद वो सिख सन ते सिख फिलासफी के प्रभाव थले ही उन्होंने क्रांतिकारी रुख अख्तियार किया सी, ते दूजा विचार यह है कि वह बुनियादी तौर के उत्ते सैकुलर सन ते खब्बी विचारधारा तो वधेरे प्रभावित सन। ये एक सरगर्म चर्चा का विषय बनया होया ते इस दी लड़ी दे वजों जिहड़ा कि ग्लोबल टैलीकास्ट ने शुरू किया है, उस लड़ी दे विच अज साडे कोल हाज़र ने एक खब्बी विचारधारा तो प्रभावित अते पंजाब दी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट दे नाल पिछले 40-45 सालों तो जुड़े हुए हस्ती ने, और भुपिंदर सांबर जी जिहड़े कि फॉर्मर सैकटरी रहे ने पंजाब यूनिट है जो CPI का, उस दे ते नाल दी नाल नैशनल कौंसल के मैंबर ने। असीं उन्हां दे नाल इस विषय तो ही गल करांगे क्योंकि वो सीधे तौर पर ही इस विषय के नाल जुड़े हुए हैं कि की वो खब्बी विचारधारा तो प्रभावित सन। साडे बाबे सांबर जी तुहाडा इस चर्चा दे विच जी आया, क्योंकि तुहानूं पता ही है कि पिछले काफ़ी महीनों तो खास तौर पर क्योंकि शताब्दी का वरा शुरू हो गया गदर की लहर का, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸਨ, ਕਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੱਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਓਵਰਆਲ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਹੀਨ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਜਿਹਨੇ विदेशों में रह के जब देखा कि दुनिया कितनी बदल रही है तो उन्होंने क्या भी हिंदुस्तान च भी इसी तरह की तब्दीली लियानी चाहिए है। जी जी सब तो बड़ी गल थी कि उस वे देश गुलाम सी, उन्होंने क्या पहला गल है आज़ादी ली जाए, उस तो बाद ऐसा समाज उसारिया जाए कि साडे हिंदुस्तानी तालीम के पक्षों, गुनाह के पक्षों, स्किल के पक्षों अच्छे रहन। वो साधारण व्यक्ति नहीं सी, चंगा कारोबार हो वख-वख देशों में कर रहे सन और बड़े अच्छे जथेबंदक सलाहियत रखते सन। उन्होंने अपने बंदे तैयार करके पहला हिंदुस्तान भेजे कि तुसी ये जाके हिंदुस्तान के लोगों के विच लाओ, फिर साडी हथियारबंद फौजां दे विच भेजे कि उन्हां च भी ये गल कि देश आज़ाद होना चाहिए ते तरक्की करनी चाहिए, वो करो। फिर आप जथेबंदी बनाई कि असी एक तरह के जिहड़े सब तो वध सुन गति वाले लोग सन, वो जिहड़े असी तैयार होकर जावांगे और हिंदुस्तान के जाके गदर करांगे। इत्थे ही सांबर जी मैं एक गल जरूर चाहना कि स्पष्ट कर ली जाए, क्योंकि साडियां जिहड़ियां मुढ़लियां लिखतां ने इतिहास जदों लिखना शुरू किया गया गदर मूवमेंट का, उन्हां विच इस तरह का प्रभाव दिता गया कि शायद वो पिंडां तो गए हुए सधारण व्यक्ति सन, फौज भर्ती हुए उत्थे चले गए। कुछ इस तरह का भी प्रभाव दिता गया कि शायद उन्हां नूं सूझ घट सी, जोश ज़्यादा सी। ये जिहड़ा विषा उभार के पेश किया गया मुढ़ले साडियां लिखतां जिहड़ियां असीं देखते हैं उन्हां च कुछ इस तरह पेश किया गया, तुहाडा की ख्याल है? एक गलत धारणा है जिहड़ी प्रचारी गई जी। वो इतने साधारण नहीं सन, वो कविता लिखते सन, कहानियां लिखते सन जी, लेख लिखते सन, पत्रकारी करते सन। ये साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। उन्हां दी बिजनेस सी, वो अपनिया बिजनेसा करोड़ों रुपए दियां, उस वेले करोड़ों रुपए की गल करना बहुत बड़ी गल है, करोड़ों रुपए दियां बिजनेसा कुर्बान करके आए। और ठीक है वो जज्बाती सन, जज्बात नाल ही बंदा देश बन सकता है, बिना जज्बातों नहीं बनता। बिना जज्बातों गुलाम बने हुए सी देश उन्होंने। और फिर उन्होंने लो सी नवीनता दी आई हुई। अगर लाला हरदयाल वर्गे बंदे जिन्होंने उस वेले पैम्फलेट लिखा कि कार्ल मार्क्स मॉडर्न ऋषि, वो मॉडर्न ऋषि उन्होंने विच वर्क करता सी तो नेचुरली वो नवी चानन जिहड़ा हैगा दुनिया विच उभर रहा सी, उस भी नाल लैके आ रहा सी। और उन्होंने लोगों को इस तरह कह देना
ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਮਾਜ ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ, ਲਿਬਰਲ ਔਰ ਸੈਕੂਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਖ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੈਕੂਲਰ ਦਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਿਰਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਂਬਰ ਜੀ ਤੋਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਸਨ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕਹੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਧੀਆ ਸੂਝ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪਰਪੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਸਨ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਰਿਸ਼ੀ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਮੈਨਾ ਹੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਪੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਕਿਰਨਾ ਜਿੰਨੀ ਸੀ ਉਸਦਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣੇ ਉਹ उन्नत अगाह ਵਧੂ ਸੈਕੂਲਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣੇ। ਆ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ, ਪੜੇ ਅਨਪੜੇ ਦਾ ਪਾੜਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 67 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਨ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸਮਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸਮਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰੇ। ਕਿੰਨਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਲੱਗੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਾਹ ਵਧੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪਿਛਕੜੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੂ ਲਹਿਰ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਲਹਿਰ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਗ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਫੈਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਗਏ ਉਹ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਮ ਤਿਆਗਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੈਕੂਲਰ ਹੋ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚੋਂ ਵੀ ਜੇ ਗਿਆਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਲਈ, ਸਰਬੱਤ ਲਈ ਜੀ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਾ ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗਾਵਧੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬਲਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਦੇਸ਼ ਸਭ ਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ
ਘਿਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਘਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ CPI ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਗਏ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਤੱਕ ਗਏ ਤਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਔਰ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਨਹਿਰੂ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੱਛੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਉਠਾਈ। ਕਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਉਠਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਐਨ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਓ। ਸੋ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਓ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ CPI ਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ CPI ਚ, ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਖ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਦੇਣ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਖਰ ਸਰਾਭੇਦਾਰੋਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ CPI ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦਣ ਲਈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਿਰਪੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਬਾਬਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਬਾਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਕਰਨਾ ਜੋ ਅੱਜ ਛਾਈ ਪਈ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਰੂਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬਲੈਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਮੰਨਦਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਸਾਂਬਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇੱਕੋ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਦਰ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੋ, ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਠੋ ਸੂਰਮਿਓ, ਲੜੋ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਲੰਨਾ ਅੱਜ ਲੰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ
ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮਾਇਣ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਵਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਬੁਰਾ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਨ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਵੀ ਸਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਸਾਂਬਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਏ, ਕੁੱਦ ਪਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ? ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਮੇਲ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨਗਾਰ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਨ ਉਹ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਸਨ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਔਰ ਹੋਰ ਹਨ ਲਾਭ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਸੀ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਸੰਕਟ ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੰਨ ਬੜਾ ਹੈ, ਅੰਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੋੜ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਲਸਫਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਕੱਲੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲਈਏ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਿਆ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਾਂਡੂਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ? ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਦੇਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਹਿਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੰਡਾਂ ਦੇ ਆਹ ਰੂਪ ਆ ਗਏ, ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਆਹ ਰੂਪ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ ਗਿਆ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਇਹ ਗੁਣ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਮਨ ਭਾਗਵਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਿਰਤੀ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਸਨ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ कि इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। राजा ने फौज देनी चाहिए, कहना थोड़ी फौज नहीं बननी चाहिए, मैं तो इन्हों की फौज नाल लड़ांगा। सो ये जी है कि इस तरह समाज की जी जमातां की वंड है उसनूं किसी रूप में प्रवान कर जाना, वो पहले गुरु तो लेके 10वें तक प्रतक देता है, ते अज भी है।
ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ ਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਔਰ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਬੀਜ ਕਾਲ ਮਾਰਕਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਆਹ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। यूटोपियन सोशलिज्म उन्हें मन्या भी सी, तो यूटोपियन सोशलिज्म ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰੂਪ ਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੰਭਵ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿ ਕਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਕਿ ਉਠੋ ਲੜੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜੋ? ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪੂੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਤਾਂ ਸਲੋਗਨ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਮਸਲਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹਨ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਟਰਗਲ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ, ਸਟਰਗਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਤਨੀ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਦੁਆਰਾ ਯੂਰਪ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗ੍ਰੰਥੀਜ਼ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰੇ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਲ ਟਾਈਮਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ 9 ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੀਠ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗੁਪਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰ 2-4 ਦਿਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, फिर तू अपने जाके काम से निकल जी। तो मैनू उन्हें शर्म नहीं देती, और मैं बाद देखा भी वो तो कम्युनिस्ट ही पूरा, और वो मैनू फंड भी दिंदा सब कुछ सी और रोटे दा ग्रंथी पिंड रोटे दा। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਉਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਈ ਗਿਰਜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜਿੱਠ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਫਰਕ ਹੈ, 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ,
ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਖੇੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੀਡਰ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਦਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਚਲਾਇਆ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਗਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਚਾਹਣ ਨਾ, ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਸ ਵਧਾ ਲਏ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਦਰ ਦੀ ਲੋ ਉੱਠੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਦਰ ਦੀ ਲੋ ਲਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਪੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਂਬਰ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜੀ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਗਦਰੀਆਂ ਦਾ, ਗਦਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਖੇੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਿੰਦੂ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਭੁਗਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਦਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੌਣ ਦੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਹੀ ਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਡੰਗੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਖੇੜਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਹੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਸਟ ਮਾਡਰਨ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਕਰਾਓ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੰਦਾ ਹੀ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੁੰਡਾ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਸ ਮੰਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਹ ਫੇਰ ਖੱਬੇ ਬਖਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਯੂਰਪ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਲਾਤੀਨੀ। ਸਾਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਗਈ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ, ਉਹ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਗਦਰੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਦਬਾਹੇ ਠਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਖੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵਲੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਰ ਛੇੜ ਸਕਦੀ ਵੱਖਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਨਿਖੜਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਸਟਾਰੀ ਚ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਤਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਗੀਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਸਫਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੰਕਟ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਗਰੀਬੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਭੁੱਖ ਵੱਧ ਗਈ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਤਾਲੀਮ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੱਲ ਇਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ, ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਦੇਖੋ ਪੂੰਜੀ ਪਈ। ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਪੂੰਜੀ ਵੰਡ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੇ, ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪਾੜੇ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਂਭਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹਿਸ ਛੇੜਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।